Hi children, welcome back to our fourth class of history lessons. In the last class, we were discussing about the sources of history. There we have seen one of the most important source of history, that is manuscripts. We have seen what is manuscript, the scriptures that was written long back, written by hands when there was no printing technology. In temples and monasteries, these manuscripts are kept, and now this is providing us a very great source of information. Another important source of history that we are going to discuss today is inscriptions. Inscription. The meaning of inscription is the writing on hard surfaces such as stone or metal. That we are not writing actually, we are engraving, we are inflicting the letters on the hard surface. And the advantage of inscriptions is that this will not decay like manuscripts. Manuscripts, we know that we are writing on soft surfaces like palm leaf or a bark of birch tree. So when there is a fire or when it is getting wet, it will decay. But inscriptions are not like that. When we write on stone or any other hard surface, this will not perish. It will remain for long years, and we have many such things. And in the inscriptions, in the past, the kings were writing about their family history or about the victory in a war, or when they had to communicate some particular message to the people. That also they were writing on hard surfaces. That is how they were utilizing it. So that is also a very important source of history. So let us just read the lesson once. Page number 5, paragraph 2. We can also study inscriptions. These are writings on relatively hard surfaces such as stone or metal. കല്ലിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ലോഹത്തിലോ നമ്മൾ എഴുതി വയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുക. Sometimes kings got their orders inscribed so that people could see, read and obey them. പലപ്പോഴും രാജാക്കന്മാർ അവർക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതുപോലുള്ള ഹാർഡ് സർഫസിൽ എഴുതി വെച്ചിരുന്നു. ആളുകൾക്ക് അത് കാണാനും വായിക്കാനും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനൊക്കെ പറ്റിയിരുന്നു. There are other kinds of inscriptions as well. മറ്റു തരത്തിലുള്ള ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ട്. Where men and women, including kings and queens, recorded what they did. പലപ്പോഴും രാജാക്കന്മാരും രാജ്ഞിമാരൊക്കെ അവർ ചെയ്ത വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതുപോലെ ഇൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുമായിരുന്നു. For example, kings often kept records of victories in battles. Battle means യുദ്ധം. യുദ്ധങ്ങളിൽ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന വിജയം, അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അവർ വലിയ വലിയ പ്ലേറ്റുകളിലുമൊക്കെ എഴുതി വയ്ക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. Can you think of the advantages of writing on hard surface? അപ്പോൾ I told you before a while the advantages that you can remember. It will not decay. And what would have been the difficulties? ഇതിന് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. What are the difficulties? Because writing on a hard surface is not very easy. It takes long time. In a very soft surface like palm leaf or the bark of a birch tree, we can write very fast. But to inscribe something on a hard surface, it takes much more time. So that is the difficulty. What is advantage? Advantage is it will last for long, and the disadvantage is it is very difficult to write. There were many other things that were made and used in the past. In the past, people were using, like we people, they too were writing or they too were making their day-to-day articles for their day-to-day use. Their kitchen materials or hunting materials, weapons, and so and so things they were using. And these things are sometimes get buried underground due to different forces.
പലപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ അവരുണ്ടാക്കിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഭൂകമ്പത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഗ്നിപർവ്വതത്തിലോ ഒക്കെ പെട്ട് മണിയടിയിലായി പോകും. ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിൽക്കാലത്ത് നമുക്ക് ഈ വക കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച്, അന്നത്തെ കാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒത്തിരി ധാരണ ഐഡിയകൾ നമുക്ക് കിട്ടും. ആ കാലത്ത് എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യൻ ആയുധം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് വേട്ടയാടിയിരുന്നത്, എന്ത് തരം ഉപകരണങ്ങളാണ് അവർ അടുക്കളകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒത്തിരി ധാരണകൾ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ സാധനങ്ങൾ കണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടെടുക്കുന്ന, അതായത് പഴയ കാലത്ത് മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സാധനങ്ങൾ കണ്ടെടുക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്ര ശാഖയുണ്ട്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആർക്കിയോളജി എന്ന് പറയുക. ആർക്കിയോളജി മീനിങ് ദി സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് പ്രീ ഹിസ്റ്ററി. മനുഷ്യന്റെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചും പിന്നെ ചരിത്രാതീത കാലത്തെക്കുറിച്ചും ഉള്ള പഠനം. അതെങ്ങനെയാ പഠിക്കുക? ത്രൂ ദ എക്സ്കാവേഷൻ ഓഫ് സൈറ്റ്സ്. എക്സ്കാവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മണ്ണ് കുഴിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ കണ്ടെടുക്കുന്നതിനാണ് എക്സ്കാവേഷൻ എന്ന് പറയുക. എക്സ്കാവേഷൻ ഓഫ് സൈറ്റ്സ്, അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ലൊക്കേഷനിൽ ആൻഡ് അനലൈസിസ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ റിമൈൻസ്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കുഴിച്ച് കണ്ടെടുക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ, അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ശാസ്ത്രശാഖയാണ് നമ്മൾ ആർക്കിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ രാജ്യത്തും എല്ലാ ഗവൺമെന്റുകൾക്കും ഒരു ആർക്കിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കുഴിച്ച് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ അവർ പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കിയ ശേഷം അതിനെക്കുറിച്ച് ധാരണ കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ അവർ മ്യൂസിയത്തിലൊക്കെ അവർ ഷോ ചെയ്യും. നമ്മളൊക്കെ പോയി കാണാറുണ്ട് ധാരാളം. അപ്പോൾ ആർക്കിയോളജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ആ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു സോഴ്സാണ് ആർക്കിയോളജിക്കൽ ഫൈൻഡിങ്സ്. അപ്പോൾ those who study these objects are called archaeologists. ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് ആരാണ്? ഈ ശാസ്ത്രശാഖ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകളെയാണ് ആർക്കിയോളജിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുക. ആർക്കിയോളജി പഠിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കിയോളജി ചെയ്യുന്ന ആളുകളെയാണ് ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ they study the remains of buildings made of stone and brick, paintings and sculpture. അങ്ങനെ പഴയ കാലത്ത് കിട്ടാവുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും ശേഖരിച്ചു വെച്ച് അവർ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കും. പണ്ട് കാലത്ത് ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ബ്രിക്സുകൾ, അന്നത്തെ കാലത്തെ പെയിന്റിങ്ങുകൾ, പിന്നെ ശില്പങ്ങൾ, സ്കൾപ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ ശില്പങ്ങൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും അവർ പഠിക്കും. എന്നിട്ട് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് അവർ ചരിത്രപരമായ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ഉണ്ടാക്കും. ആൻഡ് they also explore and excavate. അവർ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പരിവേഷണം നടത്തുക. എക്സ്കാവേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുഴിച്ചെടുത്ത് അന്വേഷിക്കുക. ഡിഗ് അണ്ടർ ദി, എക്സ്കാവേറ്റിന്റെ അർത്ഥം അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഡിഗ് അണ്ടർ ദി സർഫസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് ടു ഫൈൻഡ് ടൂൾസ്, വെപ്പൺസ്, പോട്ട്സ്, പാൻസ്, ഓർണമെന്റ്സ് ആൻഡ് കോയിൻസ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുഴിച്ചെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ പഴയ കാലത്ത് മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആയുധങ്ങൾ, കൃഷിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആയുധങ്ങൾ, വെപ്പൺസ്, പിന്നെ യുദ്ധത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആയുധങ്ങൾ, പിന്നെ പോട്ട്സ്, ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കുടങ്ങൾ, പാൻസ്, അടുക്കളയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ, ഓർണമെന്റ്സ്, ആഭരണങ്ങൾ, പിന്നെ കോയിൻസ്, അന്നത്തെ നാണയങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കാനും ആ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയും. സം ഓഫ് ദീസ് ഒബ്ജക്ട്സ് മേ ബി മെയ്ഡ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ, അതേഴ്സ് ഓഫ് ബോൺ, ബേക്ഡ് ക്ലേ ഓർ മെറ്റൽ. അപ്പോൾ ഈ സാധനങ്ങൾ അന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ഇന്നത്തെ പോലെ നമുക്ക് ലോഹങ്ങളൊന്നും കിട്ടാനില്ല. അപ്പം ആളുകൾ അന്ന് പഴയ കാലത്ത് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് കല്ലുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മൃഗങ്ങളുടെ അസ്ഥി, അവർ വേട്ടയാടി പിടിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ അസ്ഥി, അതൊക്കെ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. അതൊക്കെ അവർ നാണയങ്ങളായിട്ടും ആയുധങ്ങളായിട്ടും പിന്നെ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു. ബേക്ഡ് ക്ലേ ഓർ മെറ്റൽ. പിന്നെ ചില ലോഹങ്ങളൊക്കെ അന്നും കിട്ടിയിരുന്നു. ഇരുമ്പൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, പക്ഷേ കോപ്പർ, ഗോൾഡ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മെറ്റലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ മെറ്റലുകളിലൊക്കെ അവർ ഇതൊക്കെ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ അവർ നാണയമായിട്ടോ പാത്രങ്ങളായിട്ടോ ആയുധങ്ങളായിട്ടോ ഒക്കെ അവർ ഈ ഓരോ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. അപ്പം ഇതൊക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ കണ്ടെടുക്കുമ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒത്തിരി പഠിക്കാൻ പറ്റും. ഒബ്ജക്ട്സ് ദാറ്റ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് ഹാർഡ്, imperishable. What will be imperishable? That will not perish. Perishable നശിച്ചു പോകുന്നത്, imperishable നശിച്ചു പോകാത്തത്. Objects that are made of hard, imperishable substances usually survive for a long time. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷനൊക്കെ ഒത്തിരി നാൾ നീണ്ടു നിൽക്കും എന്ന് പറയുക. Archaeologists also look for bones of animals, birds and fish. പിന്നെ പഴയ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന മൃഗങ്ങളുടെയും പക്ഷികളുടെയും മീനുകളുടെയൊക്കെ അസ്ഥികളും ഒക്കെ നമ്മുടെ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റുകൾ പഠിക്കും. അന്നത്തെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന
ജീവജാലങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇരുന്നത് എന്നൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കഴിയും. ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് പീപ്പിൾ എയ്റ്റ്. പിന്നെ അപ്പം അന്നത്തെ ഇങ്ങനെ മനുഷ്യനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആഹാരമായി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവര് കളഞ്ഞ ജീവജാലങ്ങളുടെ അസ്ഥികളൊക്കെ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെങ്ങനെയാണ് ഈ ജീവജാലങ്ങളെ കഴിച്ചിരുന്ന ആഹാരമായിട്ട് കഴിച്ചിരുന്നത്. പച്ചക്കാണോ, വേവിച്ചാണോ, അല്ലെങ്കിൽ വേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്രമാത്രം വേവിച്ചാണ് കഴിച്ചിരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്താണ് അവർ കഴിച്ചിരുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് മനുഷ്യന്റെ ആഹാര രീതികളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് അവരുടെ ആഹാരത്തിന്റെ റിമൈൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും. പ്ലാന്റ് റിമൈൻസ് സർവൈവ് ഫോർ ഫാർ മോർ റെയർലി. പക്ഷേ നമ്മൾ അന്നത്തെ കാലത്തുള്ള സസ്യാഹാരങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ നീണ്ടു നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്ന അത്ര സാധ്യത, കാരണം അത് ദ്രവിച്ചു പോകും. അതേസമയം അസ്ഥികളൊക്കെ അവശേഷിക്കും. എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാലും അത് ദ്രവിച്ചു പോകാതെ അഴുകിപ്പോകാതെ അവശേഷിക്കും. If seeds of grain or pieces of wood have been burned, they survive in a charred form. അത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. കരിക്കട്ട, ചാട് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കരിക്കട്ടയിലുള്ള രൂപം, കരിക്കട്ടയായിട്ടിരിക്കുന്ന രൂപം. ഒരു വസ്തു, ഒരു മരക്കഷ്ണം കരിക്കട്ടയായിട്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് നശിച്ചു പോവുകയില്ല. പിന്നെ ഒത്തിരി കാലം അത് അവശേഷിക്കും. കാരണം എന്താണ്? കരിക്കട്ടയിൽ വേറെ ബാക്ടീരിയയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ കൃമികളോ ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇതിനെ അഴുക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. അതേസമയം ഒരു പച്ച ഒരു വേറെ ഒരു രൂപമാറ്റം വരാത്ത ഒരു മരക്കഷ്ണോ ഇലയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ദ്രവിച്ചു പോകും. അതേസമയം അതൊരു കരിക്കട്ടയായിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒത്തിരി നൂറ്റാണ്ടുകൾ അത് അവശേഷിക്കും. കാരണം ഒരു കരിക്കട്ടയിൽ വേറെ ജീവജാലങ്ങളൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യില്ല, ബാക്ടീരിയ വർക്ക് ചെയ്യില്ല, അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് നശിച്ചു പോകില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ധാന്യങ്ങളുടെ പിന്നെ നമ്മൾ കഴിച്ചിരുന്ന ആഹാരത്തിൻ്റെ ഒക്കെ കരിക്കട്ട ആയിട്ടുള്ള രൂപം കിട്ടുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ആ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചൊരു ധാരണ ഉണ്ടാവും. അതായത് വെജിറ്റബിൾ ഫുഡ്സ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അവശേഷിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ. മാംസമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എല്ല് കണ്ടുകിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ആ കാലഘട്ടത്തെ ആഹാരത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ധാരണ ഉണ്ടാവും. ഈ സീഡ്സ് ഓഫ് ഗ്രെയിൻ ഓർ പീസ് ഓഫ് വുഡ് ഹാവ് ബീൻ ബേൺഡ്, ദേ സർവൈവ് ഇൻ എ ചാർഡ് ഫോം. അത് കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കരിക്കട്ടയായിട്ടത് അവശേഷിക്കും. ഡു യു തിങ്ക് ക്ലോത്ത് ഈസ് ഫൗണ്ട് ഫ്രീക്വന്റ്ലി ബൈ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ്? തുണികൾ കണ്ടുകിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ? പഴയ കാലത്തേത് സാധ്യത കുറവാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബിക്കോസ് in a couple of years cloth will decay, it will perish. Historians, that is scholars who study the past, historian എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പഴയ കാലത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ആളുകൾ. Often use the word source to refer to the information found from manuscripts, inscriptions and archaeology. അപ്പോൾ ചരിത്രകാരന്മാരെ ഇങ്ങനെ മനുസ്ക്രിപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കിയോളജിക്കൽ ഫൈൻഡിങ്സ് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷനെയൊക്കെ അവര് സോഴ്സ് എന്നാണ് പറയുക. സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറവിടം എന്നാണ് ശരിക്കുള്ള അർത്ഥം. ശരിക്കും ഉറവിടം തന്നെയാണ്. എന്താണ് ഈ ഉറവിടം? നമ്മുടെ അറിവിന്റെ ഉറവിടം, നമ്മുടെ ചരിത്രപരമായ അറിവിന്റെ ഉറവിടം. Once sources are found, learning about the past becomes an adventure. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഒത്തിരി ഹാർഡായിട്ടുള്ള പണിയാണ്. അതേസമയം ചരിത്രകാരന്മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റുകൾക്ക് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വസ്തു കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ അവർക്ക് ഒത്തിരി താല്പര്യം ഉണ്ടാവും. ആസ് വി റീകൺസ്ട്രക്ട് ഇറ്റ് ബിറ്റ് ബൈ ബിറ്റ്. അപ്പോൾ അവർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവർ പലയിടത്തു നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം കുറേശ്ശെ കളക്ട് ചെയ്ത് ഇതിനെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്ത് ആദ്യം കളക്ട് ചെയ്യും, പിന്നെ അത് കണക്ട് ചെയ്ത് അവർ ഒരു ചരിത്ര രേഖ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും. അതാണ് ചരിത്രകാരന്മാർ ചെയ്യുക, ഇങ്ങനെ പഴയ കാലത്ത് കിട്ടുന്ന ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങൾ. സോ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ആൻഡ് ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് ആർ ലൈക്ക് ഡിറ്റക്റ്റീവ്സ്. അപ്പോൾ ചരിത്രകാരന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിറ്റക്റ്റീവിനെ പോലെ. ഹു ഈസ് എ ഡിറ്റക്റ്റീവ്? എ ഡിറ്റക്റ്റീവ് ഈസ് എ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് എ ക്രൈം. അപ്പം ചരിത്രകാരന്മാര് ഈ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു ഡിറ്റക്റ്റീവിനെ പോലെയാണ്. അവരിങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹു യൂസ് ഓൾ ദി സോഴ്സസ് ലൈക്ക് ക്ലൂസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് അബൌട്ട് അവർ പാസ്റ്റ്. അവര് ഇതെല്ലാം അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഒക്കെ വെച്ച് അവര് ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയാണ്. ലെറ്റ് us see the next class. Thank you.